Welcome back to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Nitya, and for today's show, we have Dr. Damodar Garu, who is an MD in internal medicine. Without any further delay, let's welcome Dr. Damodar Garu onto our show. Hello, Doctor. హాయ్ నిత్య గారు, బాగున్నారా? Welcome back. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. How are you doing? థ్యాంక్ How యూ. are things? ఆల్ గుడ్ అండి. హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. Yes, I'm doing great, Doctor. Thank you for asking. So before we start the topic, last week మనం స్టార్ట్ చేసిన gastrointestinal emergencies గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఇద్దాము ఆడియన్స్ కి సో దట్ దే కెన్ కోప్ అప్ విత్ us in our next టాపిక్. షూర్ అండి, షూర్. So basically we started the most serious emergency like upper GI and lower GI bleeding, and we listed all the warning signs like red flags, and basically the time, the they have to call urgently, based on those red flags, so that they get immediate response and treatment. So we went through the causes, treatment. Basically, the time is essence, and especially the most important thing is blood pressure. And once the blood pressure starts dropping, they have to quickly call the emergency line and get to the hospital, so that they get immediate transfusion and monitoring and intensive care treatment. And the main thing is, only any situation, you have to look into the root cause. So what is the cause? Where is the bleeding? And so the main thing we have to do is stop the bleeding. మీరు ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చినా, బ్లడ్ ఇచ్చినా అని అది పోతూనే ఉంటుంది కదా. సో అందుకని ఎక్కడైతే అది మెయిన్ రూట్ కాజ్ ఉందో అక్కడ మనం ఫోకస్ చేసి దాన్ని స్టాప్ చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా స్పెషలిస్ట్ ని పిలవాలి. సో మెనీ కొత్త ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. Like we discussed about cauterization, coagulation, embolization, and IV clip, injections, even endoscopic clips, pretty obvious bleeding. So once the bleeding stopped, then management is easy. So that basically emergency situation, you have to act quickly. So Okay, so డాక్టర్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ మనం బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాం. సో వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద టాపిక్, నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ డౌట్ ఈస్ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ద పర్ఫరేషన్? So bowel obstruction, manamu is another important acute emergency kuda. So manam immediate ga intervene ayi అది అగైన్ మన మూలం ఎక్కడ ఉందో ఆ కాజ్ దొరకబట్టి ట్రీట్ చేయకపోతే పర్ఫరేషన్ కావచ్చు. సో బోత్ ఆర్ పర్ఫరేషన్, ఇట్లా చెప్పవచ్చు. పర్ఫరేషన్ ఈజ్ అ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఓకే, బట్ పర్ఫరేషన్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ సెవరల్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో. You see what I mean? Perforation, one of the causes of perforation is bowel obstruction, but perforation వేరే రీజన్స్ వల్ల కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం మొన్న డిస్కస్ చేసినాము అల్సర్ మనము దాన్ని ఇంటర్వ్యూన్ కాకపోతే అది కూడా పర్ఫరేషన్ కావచ్చు. పర్ఫరేషన్ అయితే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. సో బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ లా మనము డిస్కస్ చేయాలంటే ఇట్ కుడ్ బి స్మాల్ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్, ఇట్ కెన్ బి లార్జ్ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో తర్వాత అక్యూట్ అబ్స్ట్రక్షన్. విల్ టెల్ ది ఆడియన్స్ లైక్ వాట్ ఇస్ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్? బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఈ బౌల్ అనేది ఒక లైక్ లూమెన్ పైప్ కదండి, ఫుడ్ పైప్. తర్వాత కనెక్ట్స్ టు స్టమక్, తర్వాత స్మాల్, లార్జ్. సో ఈచ్ బౌల్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే అక్లూజన్, లైక్ it could be because of so many causes. Like obstruction can be internal obstruction ఉండొచ్చు, external obstruction ఉండొచ్చు. తర్వాత wall abnormality can cause obstruction. So there is intrinsic, extrinsic and mechanical obstructions ఉండొచ్చు. So there are several causes. Then again, obstructions classification చూస్తే acute obstruction ఉండొచ్చు, chronic obstruction ఉండొచ్చు. తర్వాత ఏ డైనమిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే లైక్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేసులలో సర్జరీ అయినాక కూడా అబ్స్ట్రక్షన్, దాన్ని ఏ డైనమిక్ అంటారు అంటే ఐలియస్, పారాలైటిక్ ఇలియస్ అంటారు. ఇలియస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, జెజనమ్, ఇలియస్. సో క్లాసిఫికేషన్ లో పోతే ఇది కామన్ కండిషన్ అండి నిత్య గారు. ఇప్పుడు
in America, actually, about like almost 15 to 20% of the surgical admissions are bowel obstruction. So it will be, I'm sure, in India and all over the world, it will be more. At least 300 surgeries related to bowel obstruction. Actually, నేను చదువుకునేటప్పుడు ఇంకా పర్ఫరేషన్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ ఉండేది అప్పుడు. వెరీ కామన్. అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ డే క్యాజువాలిటీలో మేము ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 3-4 కేసెస్. సో అప్పుడు ఎందుకు కామన్ అంటే అప్పుడు ఈ ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఉండేది కాదు కదా. ఈ అల్సర్స్ అల్సర్స్ ట్రీట్ చేయకపోతే ఇమీడియట్ గా పర్ఫరేషన్ పోవచ్చు అన్నట్టు. బట్ నౌ ఇట్స్ పెప్టిక్ అల్సర్ పర్ఫరేషన్ తగ్గిపోయింది. సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ అండ్ సీరియస్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్సో. Doctor, So- what kind of signs or symptoms do we notice in the and also Right. kids lo and adults lo different kind of symptoms ఉంటాయి అన్నట్టు విన్నాను. సో Right, కొంచెం right. clear. Yeah. Sure. So we defined bowel obstruction. Now then we going into the symptoms, presentation in adults and in kids. Tarvata we'll go into the causes, like what causes obstruction. So symptoms అంటే presentation ఎట్లుంటదంటే పాపం పిల్లలలో చెప్పలేరు కదా. సో కొంచెం వెరీ యంగ్ కిడ్స్ వల్ల ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ నాజియా, వామిటింగ్ ఉంటుంది. పెయిన్ పిల్లలు చెప్పకపోవచ్చు కానీ సివియర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ ఉంటుందండి నిత్య గారు. లైక్ ఇట్స్ లైక్ sometimes it can be very crampy pain or it can be colicky pain. So severe plus constipation ఉంటుంది. అంటే గ్యాస్ పాస్ చేయలేరు, ఆబ్స్టిపేషన్ అంటారు. గ్యాస్ పాస్ చేయలేరు. తర్వాత దే విల్ హ్యావ్ లైక్ బెల్లీ డిస్టెన్షన్ అవుతారు. belly gets distended and very tender, and they can have tachycardia, heart rate ekkovaadamu, blood pressure drop kavadamu. Sometimes they can have vigorous vomiting la blood కూడా ఉండొచ్చు. సో causes లకు వెళ్తే obviously పిల్లలల్ల it can be because of sometimes genetic enzymatic problems, కొన్ని congenital reasons కూడా ఉండొచ్చు పిల్లలగా. లైక్ పైలోరిక్ స్టెనోసిస్ అంటారు, తర్వాత హిర్ష్ప్రింగ్స్ డిసీజ్, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, ఇవన్నీ. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ కాజెస్ ఎట్లుంటాయంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ వలన కూడా రావచ్చు. తర్వాత హెర్నియాస్ అన్నారు కదా, హెర్నియాస్ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేస్తాం. హెర్నియాస్ వల్ల కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు. తర్వాత క్యాన్సర్స్ వలన అబ్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు. తర్వాత ఫారెన్ బాడీస్ ఫుడ్ వలన కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ రావచ్చు. తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఇప్పుడు ఇంటెస్టైన్ ఇట్లా స్ట్రాంగులేషన్ ఫిష్ లాగా అయితే ఇంటర్సెప్షన్ అండి, వాల్వులస్. తర్వాత ఇంటర్సెప్షన్ అంటే వన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఒకదానికి ఒకటి ఇట్లా టెలిస్కోపిక్ అంటారుగా, అది ఇంటర్సెప్షన్. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే స్ట్రిక్చర్స్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అంటే యాక్చువల్లీ నిత్య గారు సర్జరీస్ అయితే కదా కొంతమందికి, పెల్విక్ సర్జరీస్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు, తర్వాత బౌల్ సర్జరీస్. అయిన వాళ్ళకి ఏమైందంటే పోస్ట్ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్ ఏమంటారంటే అదీజన్స్ అంటారు. అదీజన్స్ అంటే లైక్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఫామ్ అయ్యి అప్పుడు ఏమైందంటే దే కెన్ గో ఇన్ టు అబ్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో. తర్వాత మీరు ఇనే ఉంటారు క్రాన్స్ డిసీజ్, అల్సరేటివ్ కొలైటిస్, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజులు ఉంటాయి కదా, ఆడ కూడా స్ట్రిక్చర్స్ రావచ్చు. స్ట్రిక్చర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్. సో దే సో మెనీ కాజెస్, బట్ ద మోస్ట్ కామన్ ఇస్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అదీజన్స్. అండ్ ఏజ్ ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అబ్స్ట్రక్షన్ లో ఎక్కువ క్యాన్సర్స్, అది కూడా కోలన్ క్యాన్సర్స్ వలన రావచ్చు. తర్వాత హెర్నియాస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ obstruction. Diverticular disease అంటారు, మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినాము. ఇట్ కెన్ కాజ్ పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ obstructions. So there's a variety of causes. Tumors is one of the common in old people, especially large bowel obstruction. So these are the numerous causes.
డాక్టర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడినట్టు స్మాల్ బాల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అండ్ లార్జ్ బాల్ అబ్స్ట్రక్షన్ లో స్మాల్ బాల్ అబ్స్ట్రక్షన్ చాలా కామన్ అన్నట్టు విన్నాను. అండ్ ఇందులో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అసోసియేటెడ్ ఎక్కువగా దేనికి ఉంటాయి? లైక్ there's ulcers, untreated ulcers, and tumors, and sometimes even foreign bodies. Medications కూడా అండి, actually we forgot about medication. కొంతమంది ఎక్కువ పెయిన్ మెడికేషన్ తీసుకుంటారు కదా, some of those medication also can cause pseudo obstruction అంటారు, Ogilvie syndromes అని. తర్వాత foreign body, we discussed, and so structural causes, extrinsic causes, abscesses can cause, infection can cause. So intrinsic causes, within the bowel can also, like, intussusception, strangulation, hernias, ఇవన్నీ కూడా they can cause అన్నట్టు inflammation. Within the wall also, sometimes they, get damage. They can lead to, strictures and perforations. సో వర్క్స్ ఏమైందంటే ఇప్పుడు ద మోస్ట్ నెక్స్ట్ పర్ఫరేషన్ ఆస్పెక్ట్ లో చూస్తే, అది ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం ఇంటర్వ్యూన్ కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ లో బేసికల్లీ ఫ్యూగో ఏబిసి పోతే ఏమైందంటే, అబ్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫుడ్ స్టక్ అప్ అవుతుంది ఆడ. తర్వాత దే కెనాట్ పాస్ ఎనీ గ్యాస్, or they don't have a bowel movement. So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ ఎక్కువై కడుపు ఉబ్బడం స్టార్ట్ అవుతుంది, లైక్ అండ్ దెన్ పెయిన్, దెన్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నాజియా, వామిటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రెషర్ వలన ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సప్లై కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రెషర్ బిల్డ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతే ఏమవుతుందంటే బవల్ ఇస్కిమియా అంటారు. ఇస్కిమియా అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ డైయింగ్, లైక్ అండ్ వన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డైయింగ్, then it's a serious thing. Bowel ischemia అయిందంటే then they can go into necrosis. Necrosis అంటే ఐడియా ఉంది కదా, చచ్చిపోతుంది. తర్వాత గ్యాంగ్రీన్ అవుతుంది, గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత దే కెన్ గో ఇంటూ పర్ఫరేషన్. పర్ఫరేషన్ అయితే ఏమైందంటే ఈ బౌల్ ఉన్న ఫుడ్ అంతా పోయి అవుట్ సైడ్ బౌల్కి వచ్చేసి ఇంట్రా అబ్డామిన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైందంటే పెరిటోనైటిస్ అంటారు, యాప్సెస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దెన్ దే మే గో ఇంటూ షాక్, సెప్టిక్ షాక్, సో యాప్సెస్ ఫామ్ అయ్యి. సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఏమైందంటే ఈ టైంలో ఇప్పుడు మన బవల్స్ ఇంపార్టెంట్. మనం లాస్ట్ టైం ఏం డిస్కస్ చేసినాము, అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఇప్పుడు మీరు వాటర్ తాగినా కానీ అబ్జర్వ్ కావాలంటే బౌల్కి వెళ్ళే కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇంటూ స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లాగా ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే అబ్జర్ప్షన్ కూడా పోతుంది. అప్పుడు పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు డీహైడ్రేషన్ అయిపోతాము, మనకు పొటాషియము, మెగ్నీషియం ఇవన్నీ డ్రాప్ అవుతాయి. ఎందుకంటే అది అబ్జర్వ్ అవుతలేదు కదా. అబ్జర్వ్ కానప్పుడు నీ వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది, నీ పొటాషియం తగ్గిపోతుంది, మెగ్నీషియం తగ్గిపోతుంది, న్యూట్రియన్స్ తగ్గిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిహైడ్రేషన్ లో పోతావు, లాక్టిక్ అసిడోసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతావు. సో అప్పుడు కోమాలకు కూడా వెళ్ళిపోయి షాక్ లో పోయి దెన్ దే కెన్ డై. సో అందుకనే ఈ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటాం కదా మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు. ద రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అగైన్ ఈస్ once your heart rate starts going up, you have severe pain, then your blood pressure dropping. మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా యంగ్ పీపుల్ లాస్ట్ టైం, ఆర్థోస్టాటిక్ హైపోటెన్షన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ అంటారు, అది కూడా మెజర్ చేయాలి మనం వెన్ వి కమ్ టు డయాగ్నోసిస్. సో ఈ సివియరిటీ ఫీవర్ రావచ్చు వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వన్స్ ద బౌల్ ఇస్ డైయింగ్, దే కెన్ డెవలప్ ఫీవర్, వైట్ సెల్ కౌంట్ పెరగడము. So these are all emergency situations. They have to immediately get admitted and immediately they have to go through surgery అన్న. లేకపోతే ఏమవుతుంది, నెక్రోసిస్, పర్ఫరేషన్, యాప్సెస్ వలన ఏమైందంటే మొత్తం మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టు. మనం అన్ని సిస్టమ్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యి షాక్ లో పోయి చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని ఇమ్మీడియట్లీ దే నీడ్ టు బి అడ్మిటెడ్ టు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్. దే నీడ్ ఇమ్మీడియట్లీ స్పెషలిస్ట్ అటెన్షన్, సర్జన్ కావాలి, డైరెక్ట్ ఓఆర్ తీసుకుపోవాలి. Then they have to remove the necrotic bowel, or if they can save the bowel, if people are like lucky, they go quickly, they can save the bowel. You can, diagnosis తెలిసిపోతుంది మనకు. We discuss diagnosis. సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్రేలో తెలిసిపోతుంది మనకి ఏంటంటే ఎయిర్ లీక్ అవుతుంది. ఎయిర్ లీక్ అయితే అబ్డామిన్ లో తెలిసిపోతుంది. గ్యాస్, డైలేటెడ్ బవల్ లూప్స్ అంటున్నట్టు ఎక్స్రేలో వస్తుంది. బట్
సిటీ స్కాన్ ఇస్ కంపల్సరీ. సిటీ స్కాన్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లలో కొంతమంది కాంట్రాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంఆర్ఐ చేయొచ్చు. బట్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్. ఇట్ విల్ టెల్ యూనో వయబిలిటీ అప్పుడప్పుడు చెప్పలేకపోవచ్చు. బట్ దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద బెల్లీ అండ్ sometimes they may have to do bypass చేయాల్సి వస్తుంది. They may have to sometimes put stent to relieve the obstruction. But most important thing is ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దే నీడ్ టు స్టాప్ ఈటింగ్. ఓకే, అండ్ వన్స్ దే గో టు ద ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మన క్యాజువాలిటీ అంటారు కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ దే డూ ఇస్ స్మాల్ ట్యూబ్ పెడతారండి ముక్కులో నుంచి. ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ ని రిలీవ్ చేయాలి, లేకపోతే బెల్లి ఇట్లా ఉబ్బిపోతూనే ఉంటాయి కదా. ప్లస్ యువర్ వామిటింగ్ విగరస్లీ. వామిటింగ్ వల్ల కూడా యూ కెన్ ఇంజూర్ యువర్ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసిన ఈసోఫేగస్. ప్లస్ ఆస్పిరేషన్ అయితే లంగ్ లోకి పోయింది అనుకోండి, దే కెన్ డై విత్ హైపాక్సియా, న్యూమోనియా, ఆస్పిరేషన్ న్యూమోనియా. అందుకనే చిన్న ఎన్జీ ట్యూబ్ ముక్కులోకి వెళ్ళి పెట్టేసి దాన్ని సక్షన్ కనెక్ట్ చేయాలి. సక్షన్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైందంటే అది ఇట్ విల్ ఇప్పుడు మన ఆ ఫుడ్ లిక్విడ్ ఏదైతే అబ్స్ట్రక్ట్ అయిందో సమ్టైమ్స్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో. సో ఇట్ విల్ డీకంప్రెషన్ అంటే ఎన్జీ ట్యూబ్ పెట్టేసి మనం వీ హ్యావ్ టు సక్షన్, ఇంటర్మీడియట్ సక్షన్, అప్పుడప్పుడు కంటిన్యూస్ సక్షన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు యువర్ సిమ్టమ్స్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అవే. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు go to ICU and get those operative intervention quickly. But not all of them need that. You see what I mean? Sometimes when we discussed, ఇప్పుడు పార్షల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు అంటే దే నీడ్ ఎ సర్జన్, బట్ ఇట్ కెన్ బి రిలీవ్డ్ విత్ ఎన్జీ ట్యూబ్ పెట్టి ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్స్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్ పెట్టడం, తర్వాత డోంట్ గివ్ ఎనీ ఫుడ్ అంటిల్ దే స్టార్ట్ పాసింగ్ గ్యాస్. గ్యాస్ పాస్ చేస్తుందంటే దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్, అంటే అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ అవుతున్నట్టు అన్నట్టు. సో సమ్ ఆఫ్ దోస్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కండిషన్ చెప్పినాం కదా నిత్య గారు. మనం ఇప్పుడు ఎనీ సర్జరీ చేసినప్పుడు కొంచెం పార్షల్ అబ్స్ట్రక్షన్ రావచ్చు, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద అదర్ రియాక్షన్. అంటే వన్స్ యూ ఓపెన్ ద స్టమక్ యూఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ దట్ అనాటమీ కదా. So paralytic illness under, but it will get relieved with NG tube suction, IV fluids, and NPO by a couple of days. డాక్టర్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాము అని అన్నారు కదా. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ క్యాన్సర్స్ అందులో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం బాల్ అబ్స్ట్రక్షన్? వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మనం దీంట్లో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి క్యాన్సర్ మోస్ట్ కామన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కాదు. సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో కోలన్ క్యాన్సర్ మెయిన్లీ. కోలన్ క్యాన్సర్ లా దే కెన్ గో ఇంటూ అబ్స్ట్రక్షన్. అగైన్ కోలన్ క్యాన్సర్ లా మనం కొంచెం డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 45 ఇయర్స్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ స్క్రీనింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ రికమెండేషన్స్ 45 నుంచి అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ 10 years కి ఒకసారి కొలనోస్కోపీ చేయించుకోవాలి. సో వన్స్ అబ్స్ట్రక్షన్ లెవెల్ పోయిందంటే, పార్షల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అయితే డజంట్ రిక్వైర్డ్ ఇమీడియట్ urgent care, but complete obstruction అంటే obviously sometimes they may have to remove that part of the colon. Cancer right side ఉందనుకో అది రైట్ hemicolectomy అంటారు. So totally they will remove the right side of the colon and then they will connect they can connect it to another intestine. Sometimes they may have to put the bag, colostomy bag అంటారు. So because if there is not room for connection, then they have to put a colostomy. So obviously people have to change bags. Stool instead of going through anus, they have to keep a bag here, the right side or left side, and they need to learn to change the bags. So it's a kind of disabling thing, but at least you can live longer. Once initially, if you remove that part of the colon, then it's curative. If it is not spread already. సో అందుకే తొందరగా డయాగ్నోస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, క్యాన్సర్ ఎస్పెషల్లీ. అండ్ దీస్ ఎమర్జెన్సీలు అందుకే మనం స్ట్రెస్ చేసేది ఏంటంటే, ఇలాంటి వార్నింగ్ సైన్స్, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా యూ హ్యావ్ టు సీక్ హెల్ప్. ద మోర్ యూ ఇగ్నోర్ దెన్ ద సీరియస్
it can be. సో డాక్టర్ కమింగ్ టు పర్ఫరేషన్, ఒక పర్సన్ అది డయాగ్నోస్ అయినారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు? అంటే వాళ్ళకి అది ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది పర్ఫరేషన్? రైట్, అదే కదండి, పర్ఫరేషన్ వచ్చేదాకా ఆగదు. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, పర్ఫరేషన్ వరకు వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఎ సీరియస్ సిచ్యువేషన్. డ్యామేజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. సో పర్ఫరేషన్ అంటే ఇంకా డైరెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ టు సర్జరీ. సో క్లినికల్ గా అంటే ఆబ్వియస్లీ సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది. దే విల్ బి వెరీ నాజియా, వామిటింగ్, సివియర్ పెయిన్. తర్వాత పర్ఫరేషన్ లో సిస్టమిక్ సింటమ్స్ వచ్చేస్తాయి, మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ అవడము, బ్లడ్ ప్రెషర్ డ్రాప్ కావడము, ద టమీ విల్ బి రియల్లీ సోర్, లైక్ ఎక్కడ ముట్టుకున్నా అని ముట్టనియరు, లైక్ గార్డింగ్ అంటారు, గార్డింగ్, సివియర్ టెండర్నెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చేదాకా ఆగద్దు. ఆ స్టేజ్ ఒకవేళ అన్ఫార్చునేట్లీ కొంతమందికి ఫాస్ట్ అయిపోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు హెర్నియాస్ ఉన్నాయి కదా అండి. ఇప్పుడు హెర్నియా కూడా అంతే, ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా కూడా కార్సరేటెడ్ అంటారు అన్నట్టు. సో స్ట్రాంగులేషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో, ఇప్పుడు జనరల్ హెర్నియాలు రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ కాఫ్ చేసినప్పుడు అది బయటకు వస్తుంది ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా, దెన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్. దట్స్ ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్. అది రిపేర్ చేయకుండా వదిలేసినాం అనుకో, అదేమైందంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ట్విస్ట్ అయ్యి స్ట్రాంగులేట్ అయింది అనుకో, మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, బ్లడ్ సప్లై పోతుంది ఆడ. ప్రెషర్ అయినప్పుడు, బ్లడ్ సప్లై పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనీ ఆర్గాన్, ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అయినా, మనం బ్రెయిన్ అయినా డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడ బ్లడ్ సప్లై పోయినప్పుడు ఇన్ఫార్క్షన్ అంటారు. ఇన్ఫార్క్షన్, ఇస్కీమియా. బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అయితే ఇస్కీమియా, కట్ ఆఫ్ అయితే ఇన్ఫాక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టిష్యూ చచ్చిపోతుంది అది. బికాస్ ఇప్పుడు బ్లడ్ ఏం చేస్తుందండి, నీకు ఆక్సిజన్ తీసుకుపోతుంది కదా. సో ఆడ ఆక్సిజన్ లేకపోయేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, ఆబ్వియస్లీ ద టిష్యూ విల్ డై. సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ పర్ఫరేషన్ హ్యాపెన్స్, లైక్ ద వాల్ kind of, when it is weak and dead, then it poop. Then what happens, పర్ఫరేషన్ అయినాక మీకు స్టమక్ లో తిన్నది ఫుడ్ అంతా పోయి ఏమవుతుంది, బెల్లి అంతటా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైతాయి, వేరే ఆర్గన్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పెరిటోనైటిస్ అంటారు, యాప్సెస్ అంటారు. దెన్ యు ఆర్ ఇన్ రియల్ మెస్, లైక్ ట్రబుల్, యూ కెన్ డై. సో దట్ రిక్వైర్స్ ఇమ్మీడియట్ రిపేర్. సో ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ థింగ్ వీ హావ్ టు ఫోకస్ ఇస్, వేర్ ఈస్ ద పర్ఫరేషన్. స్టమక్ పర్ఫరేషన్ ఉందా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పర్ఫరేషన్ ఉందా, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పర్ఫరేషన్ ఉందా, then you have to open it up and then you have to remove that dead part, gangrenous part, and then you have to join again, and then hopefully viability again. If there is no viability, then you have to remove it. Otherwise ఇప్పుడు కాళ్ళ మనం పుండు, డయాబెటిక్ అల్సర్స్, నెక్రోటిక్ అల్సర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏమైతుంది, అంపిటేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. They lose their finger, they will lose the foot. Sometimes they may even have to cut off the leg. It's the same thing. So you cannot ignore a dead tissue in your body, or ischemic leg and ischemic intestine. And when we go into further ischemic colitis, ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా. So దాంట్లో mesenteric ischemia, or blood vessel blockage, we'll discuss those also. But when we get to the inflammatory and the vascular mesenteric ischemia and ischemic colitis, so all that. So it's very important to red flags. So you have to. What kind of different foods can cause bowel obstruction? అంటే ఈ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేస్తే బౌల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుండొచ్చు అని చెప్పగలం. అట్లా అనలేము, కానీ అంటే అనాటమికల్ గా పోయి అక్కడ ఈ ఫుడ్స్ తింటే అబ్స్ట్రక్షన్ అన్నట్టు అట్లా అనలేము. అంటే ఇప్పుడు ఫైబర్ తక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ తింటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్, you may develop constipation and it can lead to obstruction. That point is there. But acute obstruction ante, pillalalla obviously, the lumen is small kada. So maybe like, these nuts,
తర్వాత some of those foods where they cannot digest, but they can, like vegetables కొన్ని ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఉండగట్టినట్టుగా, like diagnose కానీ, so they can form like a football ball and abstract, but obviously for general public, bowel habits, you have to be careful, like constipation రాకుండా చూసుకోవాలి. Constipation in the sense, like at least if not daily, you should have a BM within 48 hours, right? Bowel movement. So if you ignore that, I think the most important is fiber. And fiber, you have to, I mean, like the people eat, we discussed with Shivani Garu, a lot of times about these food habits. So you have to, mix it. Like even though you eat non-veg, let's say non-veg, but you eat your vegetables also along with it. So that a lot of times, fiber is very essential for the healthy colon. ఓకే. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కాంప్లికేషన్స్, డయాబెటిక్ లాస్, పౌచెస్ ఇవన్నీ అంటారు కదా. సో దట్స్ వై ఐ థింక్ ఎర్లీ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్, పిల్లలకి స్కూల్ నుంచే అవి స్టార్ట్ చేస్తే then it's the best gift, or whatever you are giving to them, when they grow up. So, ఓకే డాక్టర్. సో we're running out of time, and also మనం bowel obstruction and perforation topic emergencies గురించి అయితే కంప్లీట్ చేసాం ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో. So we'll come up with a new episode next week. Thank you, doctor, for joining us on our show. Thank you, viewers, for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Nitya, signing off.